أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Naam. Ikhwani fillah, azakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang syarah manzumah Tuhfatul Atfal ya. Setelah sekian lama libur, mumpung awal lagi biar nggak terlupakan, karena minta dibacakan dulu manzumahnya. Yang siap siapa? Ustaz Robani ya, fadhal. Min awal. Baik, nam. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fi an-nun wat tanwin wal mududi. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكو وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيين فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بجنة لينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير جنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بجنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل بخمسة من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضممتها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في طقا ضع ظالما أحكام النون والميم المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفية للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى والثاني إدغام بغير جنة والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسمها شفية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي أحكام حكم ال ولام الفعل للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في 4 أسرة أيضا ورمزها فعي طيب ثم صل رحما تفوز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها سمسية وأظهرن لام فعل مطلق في نحو قل نعم وقلنا والتقى في المثلين والمتقاربين والمتجانسين
إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلف يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أو أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. أقسام المد والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلم. أحكام المد للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طويلا. أقسام المد اللازم أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغم مخفف كل إذا لم يدغم واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي ثمان انحصر يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع كذا اشتهر وتم الخاتمة وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل التابع وكل قارئ وكل سامع أبياته ند بدا لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها. Baik, alhamdulillah. Ya, kita nggak ada kuis ya. Cek. Masuk suara? Terdengar? Kurang jelas. Terdengar, Ustaz. Alhamdulillah, baik. Ya, kita sekarang masuk ke bab mad ya, bab yang termasuk paling panjang ya, paling panjang di pembahasan ini. Baik. Ketika sudah masuk bab mad ini, ya perhatikan, karena kita ini kan diroyah ya, diroyah untuk pemahaman, supaya apa? Supaya antum bisa mengajarkan tuhfah ini kepada murid-murid antum, kepada selain yang sedang belajar tajwid. Jadi metode cara mengajarkan kitab ini, manzumah ini, yang ya ini istihad kami ya setelah berdiskusi atau mengambil faedah dari guru-guru kami. Jika setelah masuk bab mad ini, kita jangan langsung membaca atau menjelaskan bait per bait tentang mad. Nanti akan terasa berat bagi orang yang awal, bagi orang yang pemula, belum pernah belajar tuhfah ini sama sekali. Nah, nanti akan terasa sekali. Ya, soalnya apa? Nanti kalau kita ngikutin bait per baitnya, itu kayak bolak-balik, ya, kayak bolak-balik. Nah, jadi metode yang kita sampaikan di sini adalah
ada pendahuluan dulu. Nah, antum masuk bab mat, antum buat kerangka pendahuluan sebagai landasan supaya kita akan memahami mat secara detail, begitu, ya. Di sini kurang lebih ada 9 atau 10 poin pendahuluan, ya. Nah, jadi ini harus antum sampaikan kepada murid-murid antum supaya apa? Supaya pemahaman tentang mat ini menyeluruh dulu. Jadi kita bikin pondasi dulu. Belum masuk ke bait, ya, belum kita jelasin ke bait. Nanti akan terasa sekali kalau sudah kita kasih dasar, fondasi, kemudian kita jelaskan apa namanya satu demi satu, baru masuk bait pembahasan ke tufahnya itu ringan, insya Allah seperti itu. Metodenya seperti itu, ya. Baik. Dan pembahasan mat ini sebenarnya berlawanan dengan pembahasan yang mim sukun dan nun sukun kemarin yang sudah kita bahas, ya. Di mat ini teorinya banyak, tapi prakteknya mudah. Beda dengan nun sukun dan mim sukun, ya. Ya, teorinya dianggap sudah pada bisa, tapi prakteknya masih banyak yang keliru. Begitu. Nah, baik, jadi antum buat pondasi, ya. Ini sekarang kita seolah-olah kita akan mengajarkan kepada orang lain yang masih pemula. Nah, ini metodenya seperti ini. Pendahuluan bab mat, ya, kurang lebih ada 9 atau 10 poin. Yang pertama, ya, antum jelaskan apa itu arti mat secara global dulu. Nah, arti mat secara global yaitu memanjangkan suara, ya, memanjangkan suara. Baik. Jadi, tapi nanti, ya kalau misalkan antum nanti ke bab detailnya nanti setelah masuk bait, ya, nanti dari definisinya, dari istilahnya boleh nanti tapi ala kulli hal mat itu dipanjangkan, ya, dibentangkan, dipanjangkan. Nah, ini dari sisi arti, poin pertama, ya. Yang kedua, kalau kita bicara dengan masalah mat, di situ yang pertama ada huruf mat. Nah, ya, yang kedua dulu ada huruf mat. Kita jelaskan apa itu huruf mat dengan sempurna. Nah, kalau di sebagian buku-buku tajwid yang beredar, mat itu apa? Huruf mat itu apa, Ustaz Arik? Antum masih ingat nggak? Huruf mat itu ada berapa dan apa? Masih ingat nggak? Huruf mat itu ada 3. Ada berapa? Apa saja? Alif, sukun, kemudian ya sukun, waw sukun. Baik. Yaitu alif sukun, ya sukun, waw sukun. Itu pun juga kurang tepat, ya. Sebelum fathah, Zat. Nah, kayak gitulah, ya. Apa, Zat? Jadi dilengkapi gimana, Zat? Fathah bertemu alif sukun, kemudian alif sukun, dhamma bertemu alif sukun. Alif selama-lamanya sukun, Zat. Iya. Nah, alif selama-lamanya sukun, nggak bisa berharokat, Zat. Yang bisa berharokat itu hamzah. Alif sebelumnya harokat apa? Fathah. Kemudian dhamma setelahnya harokat waw sukun. Kemudian kasroh bertemu ya sukun. Ya, ini kebanyakan di buku tajwid kayak gitu, Sat. Bahkan hampir semuanya, ya. Nah, kita lengkapin nih. Nanti dengan definisi yang huruf mat yang lengkap ini akan memudahkan para pemula terutama. Baik. Lebih detailnya adalah huruf mad, ya. Yang pertama tadi apa? Alif. Ya. Alif baik ada rosemnya atau tidak. Baik tertulis dalam rosem ataupun tidak, sebelumnya berharokat apa tadi? Fathah, ya? Iya, fathah. Iya, fathah. Ya. Alif yang ada rosemnya, yang tertulis pada rosem maupun yang tidak ada tertulis dalam rosem, ya, sebelumnya fathah. Nah, kalau yang ada rosemnya banyak, ya. Pola ada tertulis, ya. Kalau yang nggak ada, yang apa? Kira-kira? Poha. Poha. Ada rosemnya nggak? Nggak ada. Ya, tapi kenapa dibaca panjang? Ya, karena ada alifnya di situ, cuma tidak tertulis dalam rosem. Nah, itu, ya. Berarti yang berikutnya apa? Waw sukun yang ada rosemnya maupun tidak, ya, sebelumnya berharokat dhammah. Ya. Nah, kemudian ya juga sama, ya sukun baik ada rosem maupun tidak, ya.
Mim. Mana apa namanya? Ya sukunnya. Ya di situ, tapi nggak tertulis kan gitu. Tertulis dalam plosem. Baik. Nah, ini definisi secara komplit ya. Sehingga nanti kalau ditanya kaf ha ya ain shad ya. Kaf. Kenapa dibaca panjang? Ya nggak tahu kan gitu. Jawabannya gimana? Karena ada huruf matnya gitu kan. Mana huruf matnya? Atau apa huruf matnya? Alif. Mana alifnya? Tidak tertulis dalam rosem. Begitu jawabannya. Ya. Baik. Jadi ini antum penting sekali definisikan huruf mat secara komprehensif ya, secara menyeluruh. Baik, itu tadi landasan yang kedua. Landasan yang ketiga adalah tentang huruf lin. Jadi nanti ada mad, ada huruf mad, dan ada huruf lin. Baik. Huruf lin, Ustaz apa yang belum nih? Ustaz Gaung deh, Ustaz Gaung apa huruf lin? Huruf lin itu dia sukun sebelumnya fathah atau dhammah. Ya sukun sebelumnya fathah atau dhammah? Ya sukun gitu. sebelumnya. Ya sukun sebelumnya fathah. Kemudian waw sukun sebelumnya fathah. Fathah ya. Waw sukun sebelumnya fathah atau ya sukun sebelumnya fathah juga. Nah, ini sama juga kebanyakan dari buku tajwid kayak gitu. Kita lengkapin ya, kita lengkapin. Yang pertama ya sukun ya. Baik ada rosmnya maupun tidak. Ya. Baik ada rosmnya maupun tidak. Sebelumnya fathah. Contohnya apa? Ain sin qaf. Ain, ya kan? Ain. Mana linnya? Kenapa dibaca? Karena ada huruf linnya. Mana huruf linnya? Yaitu ada ya sukun, tapi nggak ada rosemnya, nggak tertulis. Nah, itu ya. Seperti kaf ha ya ain shad juga sama. Nah, terus apa lagi? Yang waw sukun. Nah, kalau waw sukun sebelumnya dhammah. Karena waw sukun ini semuanya tertulis dalam rosem. Silakan dicek di dalam Al-Qur'an. Yang linnya berubah dari waw itu semuanya tertulis dalam rosem. Nggak ada yang nggak tertulis. Ini bedanya di situ. Ya, kalau yang huruf lin itu yang bisa tertulis bisa enggak itu yang ya lin pada ya sukun. Nah, ya, jadi kalau nanti ditanya kaf ha ya ain shad, kenapa ainnya dibaca panjang? Karena ada huruf linnya. Mana huruf linnya? Ada ya sukun bertemu dengan sebelumnya fathah, tapi dia tidak tertulis dalam rosem. Begitu. Nah, di sini kita harus bedain. Karena di situ ada huruf lin, ada sifat lin. Ya. Ada huruf lin, ada sifat lin. Bedakan ya. Kalau sifat lin ini namanya sifat lazimah ya, sifat yang selalu ada, melekat. Sifat zatiyah selalu ada. Lembut ya, karakternya lembut. Kalau huruf lin sudah kita bahas tadi, huruf lin sudah kita bahas. Nah, jadi kalau kita bahas masalah lin, ini ada hurufnya, huruf lin, ada sifatnya, sifat lin, ada matlinnya nanti. Walaupun nanti akan kita bahas di matlin, tapi tetap kita singgung di depan. Ya, jadi harus bedakan orang-orang ini masalah lin ini. Layin ada atau lin atau layin ya, kadang ada yang membaca, ada yang nyebutin layin ya. Ada huruf lin, ada sifat lin, dan ada madlin. Kalau huruf lin tadi sudah disebutkan, sifat lin itu ya sifat yang lembut ya. Dia apa namanya? Sifat lazimah masuk yang selalu ada. Kemudian madlin. Madlin ini ketika apa? Ketika huruf lin bertemu dengan sukun arid ya. Ya. Nah, ada lagi di sini kita lebih dalam lagi tentang masalah lin ini. Ya, disebutkan di dalam kitab Al-Idha'atu fi bayani usul qiraah ya. Syekh Ali Ad-Dhaba. Syekh Ali Ad-Dhaba ini muridnya Syekh Mutawalli. Ya. Beliau menyebutkan di situ pada madlin ya, pada madlin itu ada yang disebut madma. Madma. Madma ini apa? Madma tulisnya mim dal ya.
mim alif. Mim dal mim alif, mad ma. Jadi mad ma ini adalah mad yang panjangnya tidak bisa ditentukan sebagaimana mad tabi'i. Ya segitulah kira-kira gitu. Maksudnya gitu. Mad ma. Ya. Baik. Jadi contohnya apa misalkan? Quraisy ya, Quraisy. Itu kan ada linnya ya. Ada huruf linnya, Quraisy, ya sukun sebelumnya fathah, ada sifat linnya lembut, Quraisy. Nah, matmanya di mana? Pas dia cekungan, Quroi, Roi. Nah, itu namanya matma. Kata Syekh Ali Abdullah itulah matma. Quraisy baru ditambahin panjangnya matlinnya itu. Makanya kalau dirasa-rasa madlin dengan mad arid disukun, walaupun disebutkan 4 harokat, ya, tapi lebih panjang sedikit dari matlinnya harus lebih panjang sedikit. Karena di situ kesisipan matmanya. Nah, kata Syekh Ali Abdullah seperti itu. Quraisy, nah, roi, pas cekungannya itu. Seberapa panjangnya nggak bisa ditentukan. Nah, itulah namanya matma. Dia nggak bisa ditentukan. Nah, jadi matma inilah yang membentuk dari komponen dari matlin tadi. Komponen matlinnya ada huruf linnya, sifat linnya. Ketika jadi matlin, nah itu terbentuklah tambahan, ada matmanya di situ. Nah, ini tambahan. Ya. Ya, jadi pondasi pertama arti mad, huruf lin. Huruf lin ada penjabarannya. Karena nanti ada penting di sini nanti kalau sudah masuk ke qiraah, ini juga akan menjabar lagi nanti ya. Ada misalkan apa istilahnya? Di qiraahnya Warsh itu ya. Kalau nanti lin mahmus misalkan, ada lagi ya, ada istilah lin mahmus. Lin yang huruf lin yang bertemu dengan hamzah. Syai'. Nah, itu nanti cara bacanya beda nanti dalam usul qiraah di Warsh beda nanti. Nah, jadi lin ini memang secara teori memang detail, agak kompleks ya. Tapi kita untuk awal cukup ketahui itu aja ya. Huruf lin, sifat lin, madlin, tambahnya tadi matma ya, karena dia membentuk komponen dari madlinnya itu sendiri. Nah, yang keempat, walaupun sudah paham tapi jelaskan ya, karena ini fondasi. Yang keempat adalah makna dari huruf bertasydid ya. Ya, makna huruf bertasydid mudah ya. Dia 2 huruf, yang pertama sukun, yang pertama berharokat. Ya. Ingat, yang pertama ini adalah sukun asli. Ya, yang pertama adalah sukun asli, yang kedua harokat. Nah, ini makna dari huruf bertasydid. Jadi kalau sudah tergambarkan maksudnya huruf bertasydid, nanti akan berhubungan dengan hukum-hukum yang berhubungan dengannya. Nah, nanti salah satunya adalah yang pondasi yang kelima, yaitu sukun itu sendiri. Ya, kalau tadi tasydid itu terbentuk dari huruf pertama sukun, sukunnya asli. Walaupun tidak ada tandanya. Tapi itu sukun asli. Ya, tapi itu sukun asli. Karena di situ sukun ada 2, sukun yang asli dan sukun yang arid. Nah, kalau yang sukun asli, kebanyakan orang menganggap adalah huruf yang ada tanda sukunnya saja. Enggak seperti itu. Huruf bertasydid pun itu dianggap sukun asli. Nanti pengaruhnya pada hukum mad lazim nanti, ya. Nanti pengaruhnya di situ. Baik. Kemudian kalau yang sukun yang palsu ya, aridhoh ya, namanya arid kan dia berpaling ya, berubah, tiba-tiba berubah gitu ya, palsu lah sukun asli. Yaitu sukun yang aslinya dia berharokat, kemudian berbalik menjadi sukun. Nah, ini bedanya di situ ya. Sukun arid dan sukun asli. Sukun asli kadang ada tandanya, ada dobetnya, ya. Dan sukun yang ada sukun asli ada yang ada dobetnya, tanda sukunnya, ada juga yang tidak, ya. Ada yang juga yang tidak. Begitu juga kalau yang sukun arid itu berharokat ya, berharokat cuma dibacanya sukun. Nah, ini pasti akan berpengaruh ya. Berarti sekarang pondasinya yang ke-6, berarti setelah sukun berpengaruh ke masalah rosem dan dobet. Nah, kita juga harus kenalkan.
Karena nanti akan berbeda. Kalau antum mengajarkan masalah mad, lihat juga mushafnya yang buat praktek murid-murid antum. Mushafnya pakai mushaf yang mana? Pakai, kan mushaf ini ada semuanya Utsmani ya, semua mushaf Utsmani, nggak ada yang mushaf nggak Utsmani. Ya, rosemnya itu semuanya Utsmani. Cuma yang beda adalah dobetnya. Nah, antum lihat, kalau yang Indonesia, dobatnya dia pakai dobat Indo-Pak. India, Indonesia, Pakistan punya itu ya. Atau mushaf Bombay. Kalau yang Haramain, Makkah, Madinah, Mesir, itu dobatnya sudah pakai dobat internasional. Nanti beda lagi yang di Maghrib, Maroko, dan sekitarnya, itu pakai dobatnya Maghrib. Nah, itu antum harus bisa mulai kenalkan kepada murid-murid antum. Karena nanti ketika antum menjelaskan mad, ya, murid antum berbeda. Ada yang pakai Madinah, mushaf Madinah, ada yang pakai mushaf yang Bombay punya Indonesia. Itu agak berbeda nanti ya, agak sulit menjelaskannya. Bukan sulit, tapi harus didetailkan. Karena di mushaf Indonesia, kaidah-kaidah matnya pun berbeda, tanda bacanya. Contoh, di sana dibedakan antara tanda baca mad munfasil dan muttasilnya beda. Nah, kalau di Madinah itu sama, begitu. Baik. Nanti kalau yang tadi ya, yang masalah sukun pun tadi juga sama. Ada yang ditulis sukunnya, ada enggak, dan seterusnya. Nah, jadi harus jelaskan juga masalah rosem di sini. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan belum? Ada yang mau ditanyakan? Belum kita lanjut? Mungkin diulang lagi, Ustaz. Yang mana itu? Pendahuluan tadi, mulai dari pertama maksudnya diulang kembali. Dirangkum ya, dirangkum Yeah. ya. Nah, ya. Pendahuluan nanti mungkin ada 9 sampai 10 ya. Ya. Yang pertama dari arti mad, definisi mad ya, menjelaskan mad itu dipanjangkan, dibentangkan, dipanjangkan. Yang kedua dari huruf madnya. Nah, definisi huruf mad antum sempurnakan. Tambah ada keterangannya baik tertulis maupun tidak tertulis pada rosem tadi ya, huruf mad. Kemudian huruf lin, kita masuk ke lin. Pada pembahasan lin ada huruf lin, ada sifat lin, ada mad lin, dan ada matma. Ya, menurut Syekh Ad-Dobba. Ya. Matma ini komponen pembentuk dari sifat dari mad lin itu sendiri. Kemudian pendahuluan yang keempat yaitu masalah huruf yang bertasdid itu apa. Huruf bertasdid dia awalnya sukun, yang kedua berharokat. Kemudian yang pendahuluan kelima masalah sukun. Ada sukun asli, ada sukun arid. Nah, di situ hubungannya dengan keenam, masalah rosem dan dobat. Karena nanti praktek pembacaannya ini adalah dengan lihat dulu murid antum pakai mushaf yang mana. Kalau bisa distandarkan aja pakai yang Madinah gitu ya, yang Utsmani dobat Madinah. Itu enak gitu, nanti lebih mudah itu. Nah, sekarang kita masuk ke pendahuluan yang berikutnya. Yang ketujuh. Nah, yang ketujuh yaitu adalah kadarnya. Kadar dari mat ini sendiri. Ya, kadar mat kalau kita rangkum saja ada 5 ya. Disebut istilahnya qasr ini. Qasr dalam kalau kita bahasanya mat, qasr itu adalah 2 harokat. Ya. Jadi dibaca dengan qasr, berarti dibaca dengan mat 2 harokat. Kemudian yang kedua, fuwaikul qasr. Fuwaik al-qasr. Itu 3 harokat. Nah. Kemudian yang ketiga, at-tawassut. Tawassut pertengahan berarti 4 harokat. Nah, kemudian di atasnya tawassut ada fuwaikut tawassut. Fuwaik at-tawassut. Fuwaikut tawassut. Itu 5 harokat. Nah. Dan yang kelima, atul. Ya. Tul itu 6 harokat. Nah, ini kadar. Ya. Jadi dalam qiraah, dalam tajwid, ya, sering disebut, dibaca qasr, dibaca tawassut, dibaca tul, atau dibaca fuwaikul qasr,
atau fuwaikut tawassut dan seterusnya. Nah, jadi istilah-istilah ini harus dikenalkan di awal. Karena nanti ya kaidah-kaidah apalagi kalau udah masuk qiraah. Ya. Nanti sebutannya seperti itu. Tawassut mim jama' misalkan. Berarti kombinasinya tawassut dengan mim jama'. Atau tul dengan idhol misalkan. Nah, istilah-istilah ini mulai dikenalkan. Nggak ada kita baca qiraah, kita baca ya sekarang baca dengan mim jama' plus 6 harokat itu nggak ada. Tapi istilahnya dengan tul, tawassut, qasr dan seterusnya. Begitu. Nah, ini mulai dibiasakan. Kadar dari mat ya, ada 5. Nah, kemudian berarti kalau ada kadar berarti cara menghitung kadarnya. Cara menghitung kadar matnya. Nah, jadi ada perbedaan pendapat para ulama ya. Ada yang menghitung kadarnya itu dengan cara membuka dan membuka jari. Nah, 1, 2, 3 misalkan 1, 2, 3, 4 membuka dan menutup jari. Nah, kalau misalkan kita lihat itu referensinya ketika membuka itu Syekh Abdul Fattah Al-Qadi ya. Syekh Abdul Fattah Al-Qadi itu dengan membuka dan menutup jari. Nah, kemudian kalau menurutnya Syekh Syekh Usman ya di dalam Hakut Tilawah itu dia dengan menggenggam dan melepaskan jari gini. Kalau misalnya menurutnya Syekh Usman 1, 2, 3, 4 begitu. Tapi kalau menurutnya Syekh Abdul Fattah Al-Qadi dari dengan jari 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kalau menurutnya siapa lagi? Menurut Syekh Amin Suwaid ya, Syekh Amin Suwaid dia dengan mengucapkan huruf tersebut ya. Misalkan 6 harokat berarti sesuai dengan kadar mengucapkan 3 huruf yang memiliki mat. Nuhiha misalkan seperti itu ya. Nu 2 harokat, hi 2 harokat, ha 2 harokat, berarti kan 6 harokat. Jadi waladhdallin itu cuma segitu menurut saya Amun Suwed. Do 4 sampai 6 harokat atau nuhiha dallin segitu aja. Itu menurut Syekh Amun Suwed. Jadi lebih pendek, terasa lebih pendek. 6 harokatnya terasa lebih pendek. Nah, ini kadar ini memang berbeda-beda ya. Ada juga yang kita metode metode dengan cara ketukan ya. 1, 2, 3, 4. Ada yang dengan cara ayunan 1, 2, 3, 4 ya. Itu banyak sekali metode-metode yang seperti itu. Kita hanya tadi sebutin kalau tadi Syekh Abdul Fattah Al-Qadi dalam kitabnya Al-Budur Zahirah itu dia dengan cara membuka jari. Kalau menurutnya Syekh Usman dalam kitabnya Hakut Tilawah itu dengan cara membuka dan menggenggamkan. Baik. Kalau Syekh Amin Suwaid ya, Syekh Amin Suwaid dengan mengucapkan sejumlah huruf tersebut. Sejumlah huruf tersebut. Jadi kalau 6 harokat berarti mengucapkan 3 huruf yang tabi'i. Nuhiha. 6 harokat segitu aja. Nah itu. Cuma seberapa tepatkah panjang mat ini bisa didapat hanya dengan talaki. Nah, hanya dengan talaki. Tergantung nanti gurunya. Gurunya seberapa sih kadarnya kan gitu. Kadarnya seberapa. Kalau kata guru kita masih kurang panjang ya panjangin gitu ya. Iqra'u kama ulimtum. Nah, jadi ngikut aja gurunya. Selama guru itu punya sandaran ya. Ingat, selama guru itu punya sandaran maka ikutin. Nah, maka selektif pilih-pilih guru. Begitu. Cuma nanti kalau kita misalkan punya ada beberapa guru, oh ini guru kita yang satu segini ngambil pendapatnya Syekh Husni, guru yang kedua ikut Syekh Abdul Fattah Al-Qadi, guru yang ketiga ikut Syekh Amin Suwed gitu. Kita mau ngikut yang mana yang paling mudah buat kita. Karena ketiganya punya riwayat. Begitu. Tapi kalau pas lagi talaki yang ikut beliau, ikut guru. Itu pondasi yang ke-8 ya. Pondasi yang ke-8 adalah cara menghitung kadar mad. Nah, kita hanya membawakan
tiga pendapat ya, pendapat ulama. Walaupun yang pendapat-pendapat lain ada yang dengan apa? Alunan suara ya. A, ba, kan gitu ada ya. Yang pernah dengar gitu di YouTube banyak gitu. Itu wallahu alam, itu metodenya siapa mungkin baru gitu ya. Nah, banyak. Kadarnya itu yang ke-8 adalah kadar. Baik. Kemudian fondasi yang ke-9 ya. Fondasi yang ke-9 yaitu masalah hukum. Nah, masalah hukumnya sekarang. Masalah hukum ya. Yang pertama adalah hukum asal yang menurut kebiasaan lafadz atau orang Arab ya, atau dikenal sebagai tobi'i. Ya, ini hukum asalnya. Ya segitu, yang panjang matnya segitu. Ya. Qala, ya itu seperti itu. Cuma memang di sana ada yang membedakan ya. Ada sebagian kecil yang membedakan antara mad asli dan mad tobi'i. Maafan, ini pembahasannya nanti. Nanti kalau sudah masuk ke mad tobi'i. Kita masih di ini ya, masih di pondasi. Jadi belum ke situ. Baik. Jadi hukum mad nanti ada 4 ya. Dia sebagai tobi'i ya. Sebagai tobi'i, yang kedua boleh dipanjangkan, boleh juga enggak, berarti namanya jaiz. Ya, ini hukum. Ya. Yang ketiga harus dibaca panjang. Ya. Itu wajib. Nah. Baik. Kemudian yang keempat, lazim. Kalau yang wajib dan lazim itu berarti lazim itu kan apa namanya di atas wajib ya. Di atas wajib. Jadi paling panjang dipolkan. Jadi kadarnya tadi kalau sudah disebutkan kadar berarti dia tul. Harus tul. Nggak boleh kurang dari itu. Adapun wajib bisa berubah. Bisa 4, bisa 5, bisa 6. Nah, gitu. Nah. Ya. Jadi dari sisi hukumnya, pondasi yang ke-9, sisi hukumnya itu bisa disebut tobi'i, ya, hukum asalnya tobi'i. Kemudian yang kedua jaiz, boleh panjang, boleh enggak. Kemudian wajib, ya, panjangnya bisa berubah, ya, kadang sedang, kadang panjang. Lazim paling panjang, nggak boleh kurang dari itu, ya, paling panjang, nggak boleh kurang dari 6. Baik, ini dari sisi hukum. Nah, kemudian yang terakhir nih, pondasi yang terakhir, yaitu adalah mat ini berhubungan dengan qiraah dan jalur, ya, dengan riwayat. Jadi berbicara dengan mat, maka kita harus tentukan dulu arah pembicaraan kita ke qiraahnya siapa, riwayatnya siapa, jalurnya siapa, begitu. Ya, antum juga jelaskan secara ringkas boleh, mau didetailkan sesuai dengan kapasitas mad'unya, kapasitas murid-murid antum juga boleh. Ya, karena di sana ada 10 qiraah, masing-masing qiraah memiliki 2 riwayat, masing-masing riwayat memiliki banyak jalur, ada 50-an jalur. Sementara Hafs an Asim sendiri ada 57 jalur. Nah, kita harus setting default-nya dulu. Di qiraahnya siapa, riwayatnya siapa, jalurnya siapa. Karena ini nanti yang dari pendahuluan yang dari atas itu, dari nomor 1 sampai 9 itu nanti bisa berubah semua. Begitu ya, bisa berubah semua. Nah, karena nanti ada di riwayatnya tertentu, misalkan disebut di situ ada mad, apa misalkan, mutasil ya. Bicara mad mutasil, kalau kita bicaranya di riwayatnya Hafs an Asim, itu boleh 4, boleh 5. Jalur satu dia. Tapi kalau di riwayatnya Syu'bah misalkan, itu hanya boleh 4, nggak boleh 5. Nah, nanti kalau di riwayatnya Wars misalkan, itu harus 6. Nggak boleh 4, nggak boleh 5. Nah, jadi harus tentukan dulu kita mau bicara di
di qiraahnya siapa, riwayatnya siapa, jalurnya siapa. Jalur juga sama nanti, ya. Jalur juga sama. Kalau misalkan kita jalurnya syatibiyah, berarti munfasilnya 2, munfasilnya 4, mutasilnya harus 4. Atau 5, harus milih. 4 atau 5 harus sama, nggak boleh berubah. Nah, ini yang pengaruh dengan mushaf tadi. Ya. Kalau kita sudah tentukan bahwasanya qiraahnya Imam Asim, riwayatnya riwayat Hafs an Asim, jalur syatibiyah, maka mushaf yang Indonesia nggak bisa kepake. Maksudnya nggak bisa kepake dalam arti harus ada koreksi di masalah mat. Ya, kalau mushaf yang Indo-Pak, itu mat munfasilnya ada tandanya 4 harokat, mat mutasilnya 5 harokat. Ini bukan jalurnya syatibiyah. Ya, itu sudah beda jalur. Tapi kalau jalur syatibiyah harus 4, 5 atau 5, harus sama. Begitu. Nanti kalau misalkan mat munfasilnya dipakai 2 harokat, nah jalur lain nanti bisa 4 harokat, bisa 6 harokat mat mutasilnya. Baik, ya. Ini pendahuluan tentang mat yang antum harus jelaskan di awal supaya nanti kalau masuk bait per baitnya, penjelasan jenis-jenis matnya itu mudah. Nah, baik, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, adapun kalau masalah pengecualian ya, ada beberapa pengecualian di situ kalau mungkin tambahan di poin 11 lah nggak apa-apa. Di pengecualiannya ya, pengecualian itu pada huruf mad ketika bertemu tasdid ya, tadi di pembahasan tasdid, dalam 2 kata maka matnya nggak dianggap. Ya. Banyak kan ya, banyak contoh-contohnya. Huruf matnya tidak dibaca mad. Tapi kalau dia dalam 1 kata, ya, maka jadi mad lazim. Ya. Jadi huruf mad bertemu dengan tasdid pada 2 kata, maka huruf madnya hilang, melebur langsung kan ke tasdidnya. Tapi kalau dalam 1 kata, dia jadi mad lazim. Ini pengecualian. Begitu juga dengan pada lafaz Allah. Nah, ini juga pengaruh di masalah rosem dan dobet tadi. Pada lafaz Allah, ya, di situ nggak ada dobet di mushaf Madinah. Lafaz Allah dimanapun berada nggak ada tanda matnya di situ, ya nggak? Coba diperhatikan. Kalau yang di Indonesia punya ada lafaz Allah itu ada tanda matnya ya, ada matnya di situ, baca 2 harokat. Nah, kenapa di mushaf yang internasional ini, yang di Haroman ini tidak dikasih tanda alif kecil atau tanda fathahnya itu fathah yang menunjukkan dia ada mad? Itu menurut Syekh Ibrahim bin Al-Maroghini, Syekh Ibrahim bin Al-Maroghini At-Tunisi, ya, dalam kitabnya Dalilul Hayran. Nah, itu dia mengatakan pada lafaz Allah tidak dibubuhkan, tidak ada tanda ada fathahnya setelah lafaz jalalah, lafzul jalalah. Itu tujuannya untuk membedakan antara lafaz Allah dengan Allata. Lafaz Allah dengan Allata, yang nama berhala itu ya. Nah, itu kan hampir sama itu, penulisannya hampir sama. Allah dengan Allata. Ya, di dalam surat An-Najm. Surat An-Najm. Nah, itu salah satu fungsinya di situ. Jadi ini pengecualian di lafaz Allah di mushaf dengan dobet Madinah itu lafaz Allah tidak ada tanda matnya. Karena untuk membedakan dengan lafaz Allata. Karena nama berhala. Naam. Baik. Nah, baru dari sini nanti kita akan masuk satu persatu per jenis matnya. Ya. Per jenis mat sesuai dengan keluarganya.
Nah, sesuai dengan keluarganya Tobi'i. Nanti keluarganya yang bertemu dengan sukun, yang bertemu dengan ini dan itu dan seterusnya. Sesuai dengan sebabnya mah. Nah, besok insyaallah taala. Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Apa Ustaz mau tanya Ustaz? Boleh. Terkait dengan lahnul matnya Ustaz. Misal kalau kami kan juga mengajar itu sebenarnya, ngajar Al-Quran. Untuk mat yang dulu kita sepakati dengan teman-teman itu, yang dimaksud kesalahan dalam mat ini, mat tobi'i dan mat lazim. Apakah itu benar atau tidak? Untuk pembaca. Maksudnya ketika mat tobi'i ini dibaca terlalu panjang atau pendek, dan mat lazim itu panjangnya kurang 6 harokat, itu dianggap salah gitu. Apakah ini benar atau tidak itu? Nah, yang pertama dari masalah kadar tadi ya, makanya ini fondasi penting sekali. Kadarnya itu dan cara menghitung kadar matnya itu ya. Kalau misalkan sudah ditentukan, oh tobi'inya segini. Menurut siapa? Yang tadi mau ngambil Abdul Fattah Al-Qadi atau Syekh Husni ya, pakai gini 1, 2 atau 1, 2 atau baba kayak misalkan Syekh Ayman Sued. Nah, itu tentuin dulu. Terserah guru mau ambil yang mana. Ya. Kadarnya seperti apa. Atau antum sudah dapat riwayat dari guru antum, itu aja ikutin. Kan begitu. Nah, kalau sudah ditentukan kadarnya, ya mau ikut pendapat ulama yang mana, ya diterapkan, itu jadi defaultnya kan. Tinggal konsistensinya, begitu. Konsistensinya inilah yang nanti menjadi patokan dia terjadi lahan. Tapi lahannya dia lahan khofi ya. Dia bisa jadi lahan jali kalau aslinya nggak ada mat jadi ada mat, atau aslinya mat jadi hilang matnya, itu baru jadi jali. Nah, jadi kalau misalkan 6 harokat jadi 11 harokat gitu, lahan tetap ya, tetap lahan. Biasanya kan kori-kori yang ini kan yang dipakai langgam gitu kan panjang sekali ya arti sukunnya sampai mungkin belasan harokat gitu. Ya lahan, sebagus seindah apapun ya, kalau dia nggak konsisten dengan mat yang selainnya itu berarti dia lahan. Nah, maka penting seorang guru menentukan mentalakikan dulu seberapa, nah segitu. Atau si muridnya sudah stabil segitu ya sudah. Kalau kita menganggap oh ini ada riwayatnya tadi kan ada beberapa pendapat, oh ini menurut Syekh Ayman Sued kayaknya sudah pas gini. Ya sudah, jaga segitu aja terus. Nah, kita harus bisa nilai tingkat kestabilannya, konsistensinya. Wallahu a'lam. Mungkin seperti itu, Ustaz. Nah, yang lain mungkin. Ya, jadi ada 10 ya, ada 10 pondasi pada pendahuluan mat ini. Yang pertama arti mat, kedua huruf mat, ketiga tentang lin, ya meliputi hurufnya, sifat lin, mat lin dan matma. Kemudian yang keempat huruf yang bertasydid, yang kelima sukun, definisi sukun. Yang keenam masalah rosam dan tobat. Yang ketujuh kadar matnya. Yang kedelapan cara menghitung kadar matnya. Yang 9 hukum dari mat tersebut. Yang ke-10 adalah penentuan qiraah, jalur dan qiraah, riwayat dan jalur. Nah, itu pondasi pendahuluan sebelum kita masuk lebih dalam tentang mad. Baik. Alhamdulillah. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, insyaallah kita cukupkan. Kita besok masuk ke macam-macam jenis mat. Jadi akan kita uraikan semua jenis mat yang ada di, ya kita tentukan kan, di Hafazan Asim ini. Hafazan Asim jalur syatibiyah kita tentukan. Walaupun nanti akan sedikit membahas di jalur yang lain, tetapi masih di koridornya Hafazan Asim. Nah, gitu. Nanti kalau sudah, jadi tahapannya gitu, pondasi, jelasin setiap jenis mat, ya setiap jenis matnya sudah jelasin, baru masuk ke bait. Tahapannya seperti itu.
Kalau antum mengajarkan langsung mau masuk bait, insya Allah pada pusing. Biasanya kalau yang pemula, karena akan bolak-balik. Kecuali hanya pembahasan sekilas ya, ya masalah. Tapi kalau untuk mendetail agak dirasa berat. Nah, alhamdulillah. Baik ya, kita cukupkan kesempatan kali ini. Naktafi bihadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.